میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گو ہوں عالی جناب حجت الاسلام مولانا شرح نقوی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ منبر پر تشریف لائے اور فضائل آل محمد و مصائب آل محمد سے مومنین حضرات کو معزز فرمائے. آپ ایک صلوات سے آقا کا استقبال فرما دیجیے گا. دیکھے گا میری گزارش ہے، ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ شرح نقوی صاحب جیسی شخصیت کو سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. لہٰذا میری گزارش ہے جو مومنین باہر تشریف فرمائے فرش عزت پر تشریف لے آئے. آپ ایک صلوات سے آقا کا استقبال فرما دیجیے گا. یا حسین نعرہ حیدری. دیکھے گا بڑی نورانی محفل. آہا کیا بات ہے. واہ. کہتے ہیں کہ آنے والے ہیں شبیر کے عزادار. آنے والے ہیں شبیر کے عزادار. روشنی کے لیے دیا رکھ دو. آنے والے ہیں شبیر کے عزادار. روشنی کے لیے دیا رکھ دو. یہ کمی کھل رہی ہے جنت میں. ایک چھوٹا سا تعزیہ رکھ دو. انڈین مولا چیریٹیبل ٹرسٹ کے جناب علامہ صاحب ہمارے فرید صابری صاحب میں ان سے گزارش کروں گا برائے مہربانی وہ بھی. جی 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 جی. کیونکہ انڈین مولا چیریٹیبل ٹرسٹ کی امام بارگاہ میں 10 کے 10 دن جو مجلس پیش کرتے ہیں وہ ہے جناب ہمارے عزیز فرید بھائی. آئیے گا ان 4 مصروں کی پھر دوبارہ فرمائش ہے اس کے بعد. اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مکتوب
مشفوع منقوش فی اللہ والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیعہ وجود والکرم واللہ آسمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد ناج علیا مظہر العجائب تجد عون لك في النوائب كل هم وغم شيء جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی شاء وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وَاتَّقُوا الْقَائِلِينَ وَقَالُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ صلوات پڑھیے بابا دیکھیے بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے بس اور میں بہت تفصیلی تقریر نہیں کروں گا میں مختصر سے گفتگو آپ کے سامنے بہت مختصر سی تقریر آپ کے سامنے ہے قاضی عباس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آج 8 محرم ہے اور آج پوری دنیا میں مولا عباس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کون عباس وہ عباس کہ جو علی کی تمنا ہے کون عباس وہ عباس کہ جو علی کی گفتگو ہے کون عباس وہ عباس کہ جو علی کی جستجو ہے کون عباس وہ عباس کہ جو علی کی آرزو ہے کون عباس وہ عباس کہ جو علی کی دعا ہے کون عباس بتاؤ کون عباس علی کعبہ ہے علی کعبہ ہے عباس تنویر ہے علی وقار ہے عباس توقیر ہے علی طاہر ہے عباس تطہیر ہے علی طاہر ہے عباس تطہیر ہے علی اذان ہے عباس تکبیر ہے علی نذیر ہے عباس بے نظیر ہے نہیں اگر عباس سننا ہے تو تھوڑی دیر بولنا پڑے گا کون ہے مولا عباس پتہ ہے آپ کو نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے اگر محمد تک جانا ہے تو پہلے علی کے پاس جاؤ وہی نبی کی حدیث ہے حسین شہر ہے عباس اس کا دروازہ ہے اگر محمد تک جانا ہے تو پہلے علی کے پاس جاؤ حسین تک جانا ہے تو پہلے عباس کے پاس جتنے بھی بیٹھے تھوڑا سا بول کے سننا اس لیے کہ غازی عباس کی فضیلت اگر قبرستان میں بھی پڑھی جائے نا تو مردے بھی بولنے لگے میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا پپن بھائی آج صبح سے 4 تقریریں کر چکا ہوں 5ویں تقریر ہے 3 تقریریں مجھے اور کرنا ہے لیکن غازی میں سنانا چاہتا ہوں کو جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں مثال
तमार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। अरक अरक है जबीने सितम के लश्कर की, चरी से लड़ने को तैयार कोई है। अरक अरक है जबीने सितम के लश्कर की, चरी से लड़ने को तैयार, चरी से लड़ने को तैयार कोई है ही नहीं। फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, चलाएं किस पर ये तलवार। फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, चलाए किस पर ये तलवार, चलाए किस पर ये तलवार कोई है ही नहीं। ए मेरे गाजी अब्बास, उठा के रखा है 1400 साल से परचम, तुम्हारे जैसा अलमदार कोई। मोहतरम सामीन, आज मुहर्रम है और माशाअल्लाह देखिए दाएं दाएं देख रहा हूँ मैं, बहुत लोग हैं, मेरी आवाज़ भी उन्हें जा रही होगी और वो भी मुझे देख रहे होंगे, मैं भी उन्हें देख चुका हूँ। देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ दरगाह में खड़े हो, अगर मौला पास की बारगाह में बैठ के मौला का जिक्र सुनोगे तो सवाब बहुत मिलेगा। सवाब बाहर खड़े रह के सुनने का भी है, हम ये नहीं कहते वहाँ का सवाब नहीं है, सवाब वहाँ का भी है, लेकिन जो सवाब यहाँ का है वो सवाब वहाँ का नहीं है। कोशिश करना चाहिए। इस वक्त जितने लोग यहाँ बैठे हैं बहुत खुश नसीब लोग हैं कि मौला अब्बास की बारगाह में उन्हें 8 मुहर्रम करने का मौका मिल रहा है। ये दिन मखसूस है गाजी अब्बास से, और मैं दुआ करूँगा कि परवरदिगार जितने लोग भी दरगाह में बैठे हुए हैं वो आइंदा बरस करबलाए मौला इराक में हो, गाजी अब्बास के हरम में मौला अब्बास का जिक्र करें और मौला अब्बास की याद बनाए। कौन है अब्बास, कौन है अब्बास? अब्बास अली की इकलौती दुआ का नाम है, जिस अली ने जिंदगी भर बांटा है। औलाद नहीं अली ने दे दी, दौलत नहीं अली ने दे दी, मुकद्दर नहीं अली ने दे दिया। अली सारी कायनात को बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। पूरी जिंदगी में अली ने एक दुआ मांगी है, पालने वाले एक शेर चाहिए, पालने वाले एक दिलेर चाहिए, पालने वाले एक बहादुर चाहिए। कौन का? अब्बास चाहिए, अब्बास चाहिए, अब्बास चाहिए। अली की इकलौती दुआ अब्बास है, और कसम खुदा की गाजी की क्या शजाअत है, सारी दुनिया में आलम अब्बास के, सारी दुनिया में आलम। देखिए हर मुल्क के पास एक झंडा होता है, इंडिया के पास तिरंगा है। मैं कहूँगा ये आपका ये तिरंगा चलिए पाकिस्तान में लहराएंगे। जवाब आएगा मौलाना पाकिस्तान में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जेल में डाल दिए जाएंगे, हिंदुस्तान का निशान है। हमने कहा अच्छा ऐसा करते पाकिस्तान का चांद तारा लाते इंडिया में लहराते। कहने लगे ना ना ना, पाकिस्तान का चांद तारा इंडिया में नहीं लहरा सकते, केस हो जाएगा, जेल में डाल दिए जाएंगे। हमने कहा चलिए चांद तारे से काम नहीं चलता, तिरंगे से काम नहीं चलता, श्रीलंका का शेर लाते हैं और आके उसको इंडिया में लहराते हैं। कहने लगे नहीं मौलाना साहब, दूसरे मुल्क का झंडा, दूसरे मुल्क का झंडा किसी दूसरे मुल्क में आप नहीं लहरा सकते। जिस मुल्क का झंडा होगा उसी मुल्क में लहराया जाएगा। मैंने कहा ये कानून क्यों बना? कि ये कानून इसलिए है कि जिस मुल्क के जो झंडा जिस मुल्क का होता है, दरअसल होता ये है कि जब कोई देश आजाद हो तो उसी झंडे के साए में होता है, जब कोई मुल्क आजाद होता है तो उसी झंडे के सामने होता है। क्योंकि गांधी जी तिरंगा लेके गए थे, जब हिंदुस्तान को आजाद करवाया था तो तिरंगा हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना चांद तारा लेके गए थे। जब
پاکستان کو آزاد کروایا تھا، لہذا پاکستان میں چاند تارا قانون یہ ہے کہ جو جھنڈا جس ملک کو بچائے گا اسی ملک میں لہرایا جائے گا۔ قسم خدا کی آج 8 محرم ہے، غازی عباس کا علم ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، لندن میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ عباس نے ایک ملک کو نہیں بچایا، ساری کائنات۔ ساری کائنات کو بچایا ہے میرے غازی نے، اس لیے عباس کا علم ساری دنیا میں، ساری دنیا میں آج بھی علم عباس کا ہے، آج بھی علم عباس کا ہے۔ شانے کٹنے کے بعد علم عباس کا ہے۔ کہاں تک مٹاؤ گے عزاداری، کہاں تک مٹاؤ گے ان دیوانوں کو، ان چاہنے والوں کو۔ پڑھوں مصرے، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، کیا بات ہے، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو۔ بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس۔ یا شہید یا شہید یا حسین یا حسین۔ بس میں منزل کو پہنچ گیا۔ میں نے عرض کیا بہت تفصیلی گفتگو نہیں۔ ہمارے پپن صاحب شیعہ سنی فرنٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ اس کے چیئرمین ہیں۔ یہاں پہ ہمارے صرف شیعہ لوگ نہیں بیٹھے، اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں خاص طور سے سید ہوں، اور جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، ہم کبھی کسی کے لیے پابندی نہیں لگاتے۔ یہ دربار سب کا ہے۔ اور میں ایک بات بتاتا ہوں، میں رہتا ہوں لکھنؤ میں، مولا عباس کی درگاہ لکھنؤ میں بھی ہے۔ درگاہ میں مانگنے سب آتے ہیں، کچھ دن کے اجالے میں آتے ہیں، کچھ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں۔ بھائی بولو، تھوڑا سا بولو، آتے سب یہی ہے، کیونکہ عباس کا دربار ساری کائنات کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو جس دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ جسے کہیں نہ ملتا ہو وہ عباس کے دروازے پہ آ جائے، کہیں جسے نہ ملتا ہو غازی عباس عطا کرتے ہیں۔ بس گفتگو میں نے ملتوی کی، جس دربار میں آپ بیٹھے ہیں اس شہزادے کی شجاعت کا ایک رخ دکھاتا ہوں اور گفتگو ملتوی۔ مولا عباس کتنے بہادر تھے، بس ایک رخ سن لیجئے اور گفتگو میں نے ملتوی کی۔ علی کی دعا میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ دربار غازی کا ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے، سب کے لیے کھلا ہوا۔ ماہ اذا محرم کی 8 تاریخ ہے، آج 8 محرم ہے میرے دوستوں۔ امام حسین خالی شیعوں کے امام نہیں، امام حسین عالم انسانیت کے امام ہیں۔ اگر شیعوں کے امام ہوتے امام حسین تو ہم مجلس دروازہ بند کر کے کرتے، ہمارے یہاں مجلس دروازہ کھول کے ہوتی ہے، ہم دنیا کو پیغام دیتے یہ مجلس نہیں، یہ دربار حسین ہے۔ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا، سب کے لیے حسین کا دربار کھلا ہے۔ بس عزت کا مالک ہے اللہ، ذلت کا مالک ہے اللہ۔ اللہ نے انہیں عزت دی، بڑے بڑے بڑے
बड़े यही रखते हैं, बड़े बड़े यही रहते हैं, क्योंकि इनको इज्जतदार पब्लिक ने नहीं बनाया। पब्लिक वाले और है, अल्लाह वाला और है। जो अल्लाह वाला होता है उसकी तरफ झुकता है दिल, जो पब्लिक वाला होता है उसकी तरफ दिखता झुकता है दिमाग। दिमाग और होता है, दिल और होता है। इन बारगाहों में लोगों के दिल झुकते हैं। और क्यों नहीं झुके? क्योंकि यहाँ जो मांगा जाता है वो मिलता है, यहाँ जो मांगा जाता है वो मिलता है। गाजी अब्बास कितने बहादुर थे मैं बताऊं आपको। मोहम्मद की शबीह हैं हुसैन और सानिए हैदर कर्रार हैं अब्बास। करबला के मैदान में सानिए मोहम्मद हुसैन है, करबला के मैदान में सानिए मोहम्मद हुसैन है और सानिए हैदर कर्रार अली है। शबे आशूर मौला अब्बास हुसैन के सामने से खिताब फरमा रहे हैं। इतने में एक सहाबी ने आके कहा, मौला अब्बास यजीदियों का एक लश्कर खेमों की तरफ आ रहा है। मौला अब्बास ने कहा, तुम रुको मैं देख के आता हूं। क्या बात है भाई। मौला अब्बास ने कहा, तुम रुको मैं देख के आता हूं। क्या कहा था आने वाले ने? यजीदियों का लश्कर आ रहा है। अब्बास ने कहा, तुम रुको मैं देख के आता हूं। होना तो ये चाहिए था, मौला अब्बास सारे साहबियों से कहते चलो देखते। भाई अगर सुनने के लिए बैठे हो तो मैं पढ़ूंगा। हाँ, यहाँ ये सौदा नहीं है मेरे पास, मैं खाली मैं ही बोलता रहूं ना। मुझे तो सुनने वाले माशाल्लाह बहुत है। या शहीद या शहीद या हुसैन या हुसैन। मौला अब्बास ने कहा, तुम यहीं रुको। शुजाअत सुना रहा हूं मौला अब्बास की। शुजाअत क्या है गाजी अब्बास की? गाजी अब्बास ने कहा, तुम यहीं रुको हम अभी आते हैं। मौला अब्बास यजीदी लश्कर के सामने शबे आशूर जाके कहते हो, काफिरों ओ काफिरों, मेरा आका हुसैन मोहम्मद है, मैं सानिए हैदर हूं। तुम चाहते हो कि आज के मोहम्मद को कत्ल कर दो? सुनो सुनो, कल जब अली सो रहा था तब तो तुम मोहम्मद को कत्ल कर नहीं पाए, आज तो अली जाग रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आप सलामत रहे। लीजिए, आपने इतना अच्छा सुना, मैंने गुफ्तगू खत्म कर दी। दो जुमले बस गुफ्तगू मुल्तवी। अब्बास की शजाअत के दो रुख, जिसकी बारगाह में बैठे ना आप, सब खुदा थे। ऐसा बहादुर तारीख ने देखा ही नहीं। देखें, ताकत ना हो तब सब्र किया जाए, कमाल नहीं। ताकतवर सब्र करे। जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे। खुल के बोलो, इसलिए कि किसी को नहीं पता अगले साल तक कौन जिंदा रहेगा। हाँ, ये आखिरी नौकरी समझ के मैं भी कर रहा हूँ। मौला मुझे जिंदगी दे दे तो जज़ाकल्लाह, और हो सकता है मेरी आखिरी तकरीर हो। मैं हर तकरीर ये सोच के करता हूँ कि शायद ये मेरी आखिरी तकरीर हो, क्योंकि किसी को मौत व हयात का पता नहीं है। तुम भी यही सोच के सुनना कि शायद ये जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। गाजी अब्बास ने फरमाया, कल जब अली मोहम्मद के बिस्तर पर सो रहा था तब तो तुम मोहम्मद को कत्ल कर नहीं पाए, आज तो अली जाग रहा है। आज तो अली जाग रहा है। उसके बाद जब मौला अब्बास करबला के मक्तल में आए हैं ना, मौला अब्बास ने 9 लाख के लश्कर पर अब अगर खड़े भी हो जाओगे ना तो इस जुमले की कीमत नहीं दे पाओगे। मेरा नहीं,
مولا عباس کے خطبے کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. اگر یہ جملہ یہاں اتر گیا تو شرح نقوی کو بھولیں گے نہیں آپ. غور سے سنیں, میرا نہیں ہے, خطابت نہیں ہے, میں نے تو ترجمہ کیا ہے آسان کر کے. عربی غازی عباس کا جملہ ہے. غازی عباس کا, غازی عباس علمدار, قوت حسین, سردار لشکر حسینی عباس کربلا کے مقتل میں آئے. 9 لاکھ یزیدیوں پر دائرانہ نگاہ ڈالی. تو یزیدیوں ایک خاندانی بھگوڑا, ایک فضیلتوں کے ڈکیتوں, اے اندھیری رات کی پیداواروں, تم حسین کو قتل کرنے آئے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے عباس کی نظر میں؟ سنو سنو غازی عباس کا جملہ. غازی عباس فرماتے ہیں 9 لاکھ کو دیکھ کے, یا اشبہ الرجال والرجال, اے مردوں کی صورت والی عورتوں, یا شہید یا شہید یا شہید حیدر 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 حیدر. اب آج یا اشبہ عباس ختم ہو گئی گفتگو. یا اشبہ الرجال والرجال, ہم مردوں کی صورت والی عورتوں, تم ہم سے لڑنے آئے ہو, ہمارے آقا کی جان لینے آئے ہو, ہم پہ ظلم کرنے آئے ہو. تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ عباس کو فرات پہ نہیں جانے دینا. آخری بات, اور یہی سے گفتگو ملتوی. یزیدیوں نے کہا عباس کو فرات پہ نہیں جانے دیں گے. صفیں لگا دی گئی, صفیں لگا دی گئی, صفیں لگا دی گئی. ایک صف لگائی تلوار والوں کی, دوسری صف نیزے والوں کی, تیسری صف خنجر والوں کی, چوتھی صف تیر والوں کی, پانچویں صف نیزے والوں کی. ایسے 7 صفیں لگا دی گئی اور کہا عباس جب آئے تو انہیں نہر پر نہ جانے دینا. عباس جب آئے میری طرف دیکھنا, معراج میں لے کے جاؤں گا. غازی عباس باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو. مولا عباس کربلا کے مقتل میں چلے, مشک سکینہ کو دوش میں رکھا, ہاتھ میں علمدار نے علم لیا. عباس علمدار نہر پا گئے. یزیدیوں نے 7 صفیں لگائی تھی کہ عباس کو نہر پہ نہ جانے دینا. عباس تو پھر عباس ہے, عباس تو پھر عباس ہے. عباس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی دھمک سے ایک صف والے بھاگے, دوسری صف والے بھاگے, تیسری صف والے بھاگے, چوتھی صف والے بھاگے, پانچویں صف والے بھاگے, چھٹی صف والے بھاگے, ساتویں صف والے بھاگے. پورا دریا خالی ہو گیا. دریا پر کھڑے ہو کے بھاگتی ہوئی فوج کو عباس علمدار نے دیکھا اور فرمایا, تم کہتے تھے ہم نہر پر جانے نہیں دیتے. جب سب بھاگ گئے تو عباس نے کہا, تم کہتے تھے ہم نہر پر جانے نہیں دیتے, ارے لو آؤ تو اب ہم تمہیں آنے. بے سبب خود کو سمجھتے ہو جری بھاگو گے, میں جو لہراؤں گا نیزہ کو ابھی. بے سبب خود کو, ایک نعرہ اندر سے لگا, مولا کے پاس بیٹھے. غازی عباس کربلا کے مقتل میں کہتا ہے, یزیدیوں
माँ का पाक दूध बोल रहा है। बेसबब खुद को समझते हो जरी भागोगे, बेसबब खुद को समझते हो जरी भागोगे। मैं जो लहराऊंगा नेजा तो अभी भागोगे। शहर के जा में चुभेगी जवानी, शहर के जा में चुभेगी जवानी, भागोगे। 1 2 3 की क्या बात, सभी भागोगे। अब कोई आग नीचे न रहे। गाजी अब्बास आपकी बारगाह में जिसका हाथ बुलंद हो आज उसकी झोली भर दीजिएगा। मैं बैठ पढ़ रहा हूँ, गाजी की सजा सुनिए। गाजी कहता है बेसबब खुद को समझते हो जरूर भागोगे। मैं जो लहराऊंगा नेजा तो अभी भागोगे। शहर के जामे चुनेगी जवानी, भागोगे। 1 2 3 की क्या बात, सभी भागोगे। अरे सभी ये जानेंगे सितमगारों की फरियाद हो तुम, और कल जो भागे थे उन्हीं लोगों की औलाद। हैदर हैदर हैदर, नारे हैदरी। कल जो भागे थे उन्हीं लोगों की औलाद हो तू। कितने लोगों ने लगाया मिलके? जिंदाबाद पाइंदाबाद। सारे लोगों ने लगाया हैदर हैदर का नारा, है ना? बहुत लोग हैं माशाल्लाह। करबला में रोजे आशूर इससे ज्यादा बच्चे लगा रहे थे नारा अल आतश अल आतश अल आतश। और सारे बच्चे पता, बच्चे आपस में कहते थे देखो किसी खेमे में पानी मिले ना मिले मगर सकीना के खेमे में दारू मिलेगा, इसलिए कि सकीना अब्बास की शहीदी है। सकीना अब्बास की भतीजी है, सकीना गाजी अब्बास की शहीदी है। बस हज़ारों आज मुहर्रम, कौन अब्बास कौन अब्बास। मैंने अभी एक जुमला पढ़ा था कि अब्बास इधर घोड़े पर बैठे, उधर हुसैन जमीन पर बैठे। सकीना के हाथ से पूजा गिरा, ज़ैनब के सर से चादर गिरी। गाजी करबला के मक्तल में पहुंचे। आज़ादारो अब्बास से कह दिया था हुसैन ने, अब्बास जंग नहीं करना मेरे शेर, लड़ाई नहीं लड़ना मेरे वीर, सभी ने आप करो। अब्बास अलखमा में उतरे, पानी लेके वापस आ रहे थे। दाया बाजू कलम हुआ, बाया बाजू कलम हुआ। एक जालिम ने सर पर गुर्द मारा। अब्बास घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। इधर अब्बास जमीन पर गिरे, उधर हुसैन। मेरे अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई मेरे शेर। हुसैन मक्तल में पहुंचते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। रानी कहता है हुसैन एक बार गिरे तो क्या देखा कि उनके हाथ में कुछ है। अब जो रानी ने गौर किया तो अब्बास का कटा हुआ हाथ। फिर हुसैन आगे बढ़े, फिर देखा कि हुसैन के हाथ में कुछ है। का क्या है? का हुसैन का अब्बास का दूसरा हाथ। आज़ादारो हुसैन अब्बास के करीब बोले पहुंचे, मेरे शेर मेरे गाजी कोई तमन्ना है? नहीं 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 कोई तमन्ना नहीं है। आका एक गुजारिश है। हाँ अब्बास बताओ क्या गुजारिश है? आका आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, आका आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अब्बास करो ना ज़ियारत, क्यों नहीं करना चाहते? आका एक आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरे आंख में खून जमा हुआ है, मेरे हाथ है नहीं, कैसे खून साफ करूं? हुसैन ने अपनी आवाज से अब्बास की आंख का खून साफ किया। अब्बास नजर आ रहा है? जी आका जी आका जी आका जी आका अब्बास अब्बास जी आका अब्बास एक गुजारिश है। हाँ हाँ आका आका हुक्म फरमाइए। अब्बास तुमने जब से बोलना सीखा है मुझे हमेशा आका का। अब्बास तुमने जब से बोलना सीखा तब से मुझे आका का। अब्बास एक बार भाई कह दो,
मैं करबला जाता हूँ, मौला मुझे बुलाते हैं। मैं एक मंजर पढ़ के मिंबर छोड़ूंगा, रोते हुए उठोगे, बहुत देर नहीं पढ़ूंगा। तसव्वुर शर्त है अब्बास, अब्बास है कौन? अब्बास हुसैन जैसा शहंशाह गुजारिश कर रहा है अब्बास से, अब्बास मेरे भाई भाई एक बार भाई, अब्बास एक बार, तुमने हमेशा मुझे आका कहा है, तुम्हारी ज़बान से एक बार भाई सुनना। आका अब्बास ने कहा, आका अब्बास ने कहा, आका अम्मा ने मना किया है, तुम उम्मुल बनीन के बेटे हो, हुसैन फातिमा का बेटा। हुसैन ने कहा, अम्मा उम्मुल बनीन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अदादारों गाजी अब्बास ने पहली बार और आखिरी बार हुसैन को भाई कहा, भाई भाई 3 मरतबा भाई कहा। उसके बाद अब्बास की रूह निकल गई, मगर अब्बास ने पहले कह दिया था, आका मेरा लाशा खेमे में न ले जाना, इसलिए कि सकीना से शर्मिंदा हूँ। बस हुसैन ने लाशा छोड़ा। मेरी बेटियां मेरी बहनें भी सुन रही हैं, जवान भी सुन रहे हैं। जब हमारे यहाँ अलम का कोई प्रोग्राम होता है तो जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो कहते हैं हमें जाने में तकलीफ होगी, किसी बच्चे से कहो अलम दिख रहा है कि नहीं, अलम कहाँ तक पहुंचा। तो बच्चे छत पे खड़े होके या दूर से अलम देख के बता देते। जनाबे जब मौला अब्बास को मश्क दी थी बीबी सकीना ने, तो सारे बच्चों को अपने खेमे में बुला लिया था। बच्चों आ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ मेरे खेमे में, मेरा चचा मश्क लेके गया है, मेरा चचा मश्क लेके गया, पानी आएगा। आजादारो हुसैन ने, बताओ आप अलम कैसे उठाते बताइए, ऐसे उठाते ना। हुसैन ने अलम कैसे उठाया बताऊं? ऐसे, एक हाथ कमर पर, क्योंकि हुसैन की कमर टूट गई। एक हाथ कमर पर, एक हाथ से अलम। सकीना ने दूर से अलम आते हुए देखा, तब बच्चों देखो अलम आ रहा है, मेरे चचा आ रहे हैं, अभी तुम्हें सैराब करेंगे। सारे बच्चे इंतजार में बैठे, लेकिन आजादारों जब अलम करीब आया, बच्चों की आस टूट गई। अलम था, अलमदार, बस अलम निकलने वाला है। अलम 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट जिस बारगाह में बैठे हो, मैं फिर दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें करबला बुलाए। अब रोते हुए उठना है, अल्लाह तुम्हें करबला बुलाए। अब्बास पूरे घर की ढारस थे। मैं पढ़ूँ, बहुत आराम से पढ़ लो, बहुत आराम से, तुम्हारी मर्जी है। सर पीट के रहो या सीना पीट के रहो, तुम्हारी मर्जी है। शाम गरीबा शिमर ने एक लंबे नेज़े से ज़ैनब की चादर उतारी, मातम करके, मातम करके। जज़ाकल्लाह, शर्माना नहीं। फातिमा को पसंद है, क्योंकि फातिमा का बेटा है अब्बास। शिमर ने एक लंबे नेज़े से अब्बास की ज़ैनब की चादर उतारी, और चादर शाम गरीबा सुना रहा हूँ। चादर उतारने के बाद सिमर चादर लहराता 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 नहरे फुरात के करीब, नहरे फुरात के करीब पहुंचा। अब्बास के लाशे में चादर डाल के था, अब्बास यही चादर है जिसका तू मुहाफिज था। अब्बास को लाशा तड़पने लगा। इमाम मोहम्मद बाकर तेजी से गए, चादर उठाई। बस अब मैं आखिरी 2 जुमलों की रिवायत इस दुआ के साथ कि ये गाजी तुम्हें करबला बुलाए, और अब्बास की असली कब्र तुम देखो। कितना जुल्म हुआ है मौला अब्बास पर। आजादारों, अब तो बहुत बड़ी जाली बना रखी है ना तुमने, भगने वालों ने बहुत बड़ी जाली बना रखी। जो करबला गए, जिन्होंने अब्बास की असल कब्र देखी, उन
کے لیے تو مرنے کے لیے کافی ہے. عزاداروں جب زینب چھوٹ کے چیلم کرنے کربلا آئی, زینب نے کہا سجاد میرا حسین کہاں ہے؟ اماں بھیا اماں آئیے. سجاد میرا اکبر کہاں ہے؟ پہلو میں ہے. سجاد میرا اصغر کہاں ہے؟ سینے پر ہے. سجاد میرا شیر کہاں ہے؟ ختم ہو گئی مجلس. دو جملے. سجاد آپ بھی اماں سجاد میرا علم والا کہاں ہے؟ اللہ کرے یہ جملہ پڑھتے پڑھتے مجھے اس سے بڑی سعادت نہیں کہ حسین کا ذکر کرتے مر جاؤں, غازی کی مصیبت بیان کرتے کرتے مر جاؤں. جملہ سننا. سجاد آپ بھی سجاد میرا شیر کہاں ہے؟ میرے پردے کا محافظ کہاں ہے؟ میرا عباس کہاں ہے؟ میرا عباس کہاں ہے؟ آئیے بھبی اماں القمہ کے کنارے لے جا کے سجاد نے ایک چھوٹی سی قبر پر زینب کو کھڑا کر دیا. بھبی اماں یہ ہے میرے چچا کی قبر. زینب نے سجاد کا منہ دیکھا, قبر دیکھی, سجاد کا منہ دیکھا, قبر دیکھی. سجاد میں عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں, یہ تو کسی بچے کی خبر ہے. ارے میرا ابا گھوڑے پر بیٹھتا تھا, پیر خطیتے ہوئے جاتے تھے. سجاد نے کہا بھومی اماں چچا کے بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے. میں نے ابا میں سمیٹ کے علمدار کے ٹکڑے جمع کیے.